ओम श्री साईराम। पिलामाने तुम समस्त को मोर सप्रेम साईराम। अष्टम श्रेणी गणित को आम पढ़िया स्टार्ट करथिले। प्रथम चैप्टर जहाँकि सेट तत्व बा सेट थ्योरी ताको आम आरंभ करथिले। एबे जे आमे दुईटी क्लास रे सेट रो विभिन्न फंडामेंटल कांसेप्ट बा मूलदुआ को बुझा चेष्टा करूचे। लास्ट क्लास रे तो मानको मु तालिका पद्धति एवं सूत्र पद्धति विषय रे किछटा अधिक एग्जांपल दे एवं क्वेश्चन करके बुझेइतिली। आज आमे आउ किछि नुवा जिंस शिखिया पई चेष्टा करिबा। हेले एबे जे तुमे सेट विषय रे भलो कि टिके जानि गलनी हां कि नहीं। मते कहिला सेट को आमे किभली दर्शाए। मन कर पिले मु कहबी ए गोटे सेट। तो आमे सबले सेट रो नाम को कोन करे कैपिटल अक्षर दर्शाए एवं कुटिल बंधनी दी। मन कर पिले सेट रे मु गोटे उपादान लिखली 1 2 और 3। तार अर्थ ए सेट रे तीनोटी एलिमेंट अछंती बा तीनोटी उपादान अछंती। तो आमे कोन कहउतले द वन एलिमेंट बा वन बिलोंग्स टू ए कहउतले कि नहीं। से बले 2 बिलोंग्स टू ए तार तो दुई उपादानटी ए सेट रे अछि बा ए सेट रे गोटे उपादान सॉरी ए तार तो ए सेट रे तीनोटी उपादान अछि बा तीनोटी एलिमेंट्स अछंती। पिले एमिति किछि हेइ पारे एबा एमिति किछि सेट थाई पारे जोठी कि किछि भी उपादान नथिबो। तार अर्थ ए सेट रे कोन कोनोसी प्रकार एलिमेंट नाहंती बा कोनोसी उपादान नाहंती। जेतेबेले गोटे सेट रे पिले कोनोसी उपादान नथिबो ताको हमें कोन कहिबा शून्य सेट। कोन कहिबा शून्य सेट बा ताको कहंती इंग्रजी रे एम्प्टी। एम्प्टी माने शून्य ना। तो याको कहंती एम्प्टी सेट कहंती। ओके ताले एम्प्टी सेट कहले कोन ना जो सेट रे कोनोसी उपादान ही नाही कोनोसी एलिमेंट ही नाही बा ताको मध्यम कहंती भॉइड सेट। कोन कहंती भॉइड। भॉइड पिले कहले कोन खाली बा ताको कहंती नल सेट। कोन कहंती नल सेट। एते गोटे ना कहली शून्य सेट एम्प्टी सेट भॉइड सेट नल सेट। अच्छा एमान को गोटे ए जो भॉइड सेट नल सेट शून्य सेट बा एम्प्टी सेट ताको गोटे सिंबल द्वारा दर्शा जाए। कोन ए बड़ा सिंबल आको कहंती फाई। कोन कहंती फाई सेट। ए सिंबल ता ना जो गोटे शून्य दबो एमति गोटे गार पकेबो हला ताको कहंती फाई सेट बा ताको और बा किंबा ताको ए बड़ा खाली कुटल बंधन द्वारा देखि देले मध्य हे जिवो। बुझी हला तुमे पिले परिमित परिमेय संख्या रे शून्यर धर्म बा शून्यर गण भूमिका जानिଛ। शून्य को कौन कुआ जाए शून्य को पिले किए कहबो कौन कुआ जाए जोगात्मक अभेद कुआ जाए। कौन पई ना शून्य को जेकोसी परिमेय संख्या रे तुमे मिसेइबो सही संख्या हबो। जेउ भली शून्यर महत्व कौन परिमेय संख्या रे सेही भली सेट तत्व रे एई फाइव सेट रो मध्य महत्व अछि। जे तुमको गोटे उदाहरण देबी फाइव सेट रो गोटे उदाहरण देबी। मनकर मु गोटे सेट कहबी ए गोटे सेट कहबी ए ताको मु मनकर सूत्र पद्धति रे लिखिली लिखिली से सेट रो गोटे एलिमेंट है एक्स। सूत्र पद्धति लिखले कोन करिवो गोटे बाडी देबो आ एमिति लिखि परिवो एक्स सच दैट कहि दिला को कोन पडिवो एक्स एक्स इज एन एलिमेंट एक्स गोटे उपादान ओ सेट रो ए सेट रो जेपरि कि सच दैट मन कर एक्स बिलोंग्स टू एन कहली एक्स गोटे कौन गणन संख्या ओ वन लेस दैन एक्स लेस दैन टू। तार अर्थ कौन मते एमिति गोटे सेट तैयारी कर बा मते तैयारी करिया पई कुहा जायछि जो सेट रो गोटे एलिमेंट होची एक्स एक्स जे कि गोटे गणन संख्या एवं एक्स एक आउ दुई मध्य रे अवस्थित। मते पिले कहले गणन संख्या गुडी को किए किए एक दुई तीन चारि इत्यादि। ताले एक आउ दुई भितरे एभली किछि गणन संख्या अछि कि एक आउ दुई भितरे तो किछि गणन संख्या नाही। दुई पर तीन आसीबो एक पर ताउ किछि नाही। तार तो एई भला किछि सेट अछि कि एभला किछि सेट रो किछि उपादान रहिबो कि जेहेतु रहिबोनी तार तो एथिरे किछि भी एलिमेंट रहिबेनी। तार तो एथिरे किछि एलिमेंट नाहंती बा उपादान उपादान नाहंती। तो ए सेट टा गोटे कोन हे जपले फाइव सेट हे जिवो बा आपको एमती कोटल बंधन लिखिबो ए गोटे नल सेट हे बा भॉइड सेट हे बा गोटे एम्प्टी सेट हे।
ବୁଝିଲା କି ବୁଝିନେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମେ କହିବ। ଉଦାହରଣ ପିଲା ମାନଙ୍କର ମୁଁ କହିବି ଅ ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସ such that x is not equal to x। यार अर्थ कौन? ये सेट रो उपादान मनकर x किंतु x x सहित समान नुह। এটা বুঝিବାକୁ চেষ্টা କରୁଛ। ମନେକର ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ରାମ। ୟା ନାଁ ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ରାମ। ପିଲେ ରାମ ରାମ ସହିତ ସମାନ ନା। ରାମ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି। ରାମ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି। ମନେକର ତୁମେ ସେ କ୍ଲାସରେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସରେ ଜଣେ ପିଲା ତମ ନାଁ ରାମ। ତୁମ କ୍ଲାସରେ ତୁମ ନାଁ କେବଳ ରାମ। ତ ରାମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତୁମ କ୍ଲାସରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝୁଛି ତ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ରାମ ରାମ ସହିତ ସମାନ ନୁହଁ। ତାର ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ସମ୍ଭବ କି? ଅସମ୍ଭବ। ତାର ତ ଯଦି x ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଏ ସେଟ ର କିନ୍ତୁ x x ସହିତ ସମାନ ନୁହଁ ଏମିତି ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତାର ତ ଏଇ ସେଟରେ କିଛି ଆଉ ଉପାଦାନ କଣ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ କଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଏମିତି ତିଆରି କରିବ ଯେପରିକି ଏଇ ସେଟରେ କୌଣସି ଉପାଦାନ ରହିବେ ନାହିଁ। ବୁଝି ହଉଛି କି ବୁଝି ହଉନି? କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବୁଝିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ କହିଲେ କଣ ଏତିକି ତୁମେ ବୁଝ। ଶୂନ୍ୟ ସେଟ କହିଲେ ଯୋଉ ସେଟରେ କୌଣସି ଉପାଦାନ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କଣ ପଢିବା ପିଲେ? ଉପସେଟ ବା ସବସେଟ ପଢିବା। ଉପସେଟ ବା ସବସେଟ କହିଲେ କଣ? ଉପସେଟ ହେଲେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡିକ ନା ଇଂଲିଶ ରେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ସବସେଟ ଏଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ନୁହଁ ତ ମନେ ରଖିବ ସବସେଟ। ହେଲେ ମନେକର ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି। ମନେକର ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା 1 2। ସେଇଭଳିଆ ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବା ଉପାଦାନ ହେଲା 1 2 3 4 5। ଟିକେ ନଜର କଲ ଏ ସେଟ ରେ ଏଲିମେଣ୍ଟ 1 2, ବି ରେ 1 2 3 4 5। ତାର ତ ଏ ସେଟ ର ସମସ୍ତ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବି ସେଟ ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି କି ନାହିଁ ମତେ କୁହ? ଦେଖ ଏଠି 1 ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି, ଏଠି 1 ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି। ତାର ତ ଯେହେତୁ ଏ ସେଟ ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବି ସେଟ ରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ତ କଣ ଏ ବି ର ଗୋଟିଏ ଉପସେଟ ବା ଆମେ ତାକୁ କଣ ଲେଖିବା? ଏ ଇଜ ଏ ସବସେଟ ଅଫ ବି। ଏ ଇଜ ଏ सबसेट ऑफ सेट बी। मन हूँ माने बुझीपार बुझीपार बा ताको सिंबल रे एमती लिखिबो ना ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तमे यू लिखुछ ना ए यू को खाली एमती एमती लिखिदेबो। बा ए गोटे ओडिया कहबा ए बी रो उपसेट। बा जेमती आमे कहूछ बोले मन करो 2 गोटे नंबर 3 गोटे नंबर 2 3 टू सान ताथ आमे कौन पढ़ुचे 2 लेस दैन 3 बा एमती भी कहि परिबे 3 ग्रेटर दैन 2। ହଁ କି ନାହିଁ 2 3 ଟୁ ସାନ ବା 3 2 ଟୁ ବଡ ଏକା ଅର୍ଥ। ସେଇଭଳି ଏଠି ଏ ବି ର ଉପସେଟ ବା ବି କଣ ହବ କହିଲ? ଏ ର ଅଧିସେଟ। ଅଧିସେଟ ଅଧିସେଟ କହିଲେ ସୁପର ସେଟ। ସିମ୍ବଲ ଖାଲି ଉल्टेଇ ଦବ। ଯେମିତି ତୁମେ ନମ୍ବରରେ କଣ କରୁଥିଲ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଗ୍ରେटर ଦେନ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ସବସେଟ ସୁପରସେଟ। ଯେହେତୁ ବି ଏ ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ତା ଭିତରେ ରଖିଛି ତ ବି ଟା କଣ ହେଇଯିବ ଏ ର ଅଧିସେଟ ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ଦେଖିବା ମତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଟ ଏମିତି ଥାନ୍ତା ଏ ତାର ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା 1 2। ବି ଗୋଟେ ସେଟ ଥାନ୍ତା ତା ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା 1 3 4 5। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲ ଏ ବି ର ଉପସେଟ ହବ କି ନାହିଁ? ଦେଖ ଏ ର ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଏ 1 1 ଅଛି। 2 2 ତ ବି ରେ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆମେ ପିଲେ କହିପାରିବାନି ଏ ବି ର ଉପସେଟ। ଯଦି କହିପାରିବାନି ତ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏ ଇଜ ନଟ ଏ ସବସେଟ ବା ଏ କଣ ବି ର ଉପସେଟ ନୁହଁ ବା ବି ଏ ର ଅଧିସେଟ ନୁହଁ। ଯେମିତି ତମେ ଲେସ୍ ଦାନ ଇକ୍वल ଟୁ ଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ଏମିତି ଗାର ମାରିଦେବ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଇଏ ତାଠୁ ସାନ ନୁହଁ। ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ପିଲେ 3 2 3 କଣ 2 ଟୁ ସାନ କି? ଯେହେତୁ ନୁହଁ ତ ତମେ କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଡାଉନ କରିଦବ ମାନେ ତାକୁ କାଟିଦବ। କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା ସତ ନୁହଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉ ସେଟ ଟାକୁ ତୁମକୁ ପଚାରିଛି
ତାର ସବୁ ଯାକ ଉପାଦାନ ଯଦି ଅଲଗା ଗୋଟେ ସେଟ ରେ ଅଛି ତାହେଲେ ହିଁ କେବଳ ଆମେ କହିପାରିବା ସିଏ ଗୋଟିଏ ଉପସେଟ। ତାହେଲେ ପିଲେ ମତେ କହିଲ ଗୋଟେ ସେଟ ସେ ନିଜର ଉପସେଟ କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ସେଟ ମନେକର ଅଛି 1 2 3, 1 2 3, ଏଇ ସେଟଟା ସେ ନିଜର କଣ ଉପସେଟ କି ନାହିଁ? ତାର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପସେଟ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ କହିଲ ଟ୍ରିଭିଆଲ ଜିନିଷ। ଆକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଟ୍ରିଭିଆଲ। ଟ୍ରିଭିଆଲ ମାନେ ନଗଣ୍ୟ, ନଗଣ୍ୟ ତଥ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ ସେ ନିଜ ସେଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପସେଟ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟର ଏଲିମେଣ୍ଟ ସେ ନିଜ ସେଟରେ ହିଁ ଅଛି କି ନାଇଁ? ଏକ ର ଏଲିମେଣ୍ଟ 1 2 3, ତାର ଏକ ସେଟ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏକ ସେଟ ଏ ସେଟ ର ଅଛି। ଆମେ ଏବେ କଣ ବୁଝିକି ଆସିଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେଟ ର ସବୁ ଯାକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟରେ ରହିବ ତାକୁ ତାର କଣ କହିବା? ସବସେଟ କହିବା, ବା ସେଇ ସେଟୁ ତାକୁ ତାର ସୁପରସେଟ କହିବା। ସେମିତି ଏ ର ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏ ର ଅଛନ୍ତି ତ ଏ ଯେ ସବସେଟ ଅଫ ଏ। ଯେମିତି ଏଠି କହୁଥିଲେ ଏ ଯେ ସବସେଟ ଅଫ ବି, କଣ ପାଇଁ ନା ଏ ର ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବି ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ଏଇଠି ଏ ର ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏ ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏ ଯେ ସବସେଟ ଅଫ ଏ। ସେଇଭଳିଆ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସେଟ ର ଉପସେଟ। କଣ ପାଇଁ ନା ଶୂନ୍ୟ ସେଟର କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ବୁଝଉଛି କି ବୁଝୁନି? କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ସେଟ ର ବି କଣ ହବ? ଅଧିସେଟ ହବ। ବୁଝି ହଉଛି କି ନାଇଁ? ସରି, କଣ ହବ? ଉପସେଟ ହବ। ତ ଏଇ ଦିଟା ତଥ୍ୟ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ ସେ ନିଜ ସେଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପସେଟ, ଏବଂ ଥାଏ ବା ଭଏଡ ବା ନଲ ବା ଶୂନ୍ୟ ସେଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପସେଟ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବ, ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ। ଶୂନ୍ୟ ସେଟରେ ଯେହେତୁ ପିଲେ କୌଣସି ଉପାଦାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ କଣ ତାହା ଯେକୌଣସି ସେଟର ଗୋଟେ ଉପସେଟ ହବ। ଦେଖ ଆମେ କଣ କଲେ ଉପାଦାନ ଥିଲେ ସିନା ଆମେ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଉପାଦାନ ହିଁ ନାହିଁ। ଉପାଦାନ ହିଁ ନାହିଁ ମାନେ କଣ? ତ ଯେକୌଣସି ସେଟର ସିଏ କଣ ହେଇଯିବ? ସିଏ ସବସେଟ ହେଇଯିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ ସେ ନିଜର ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପସେଟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଶୂନ୍ୟ ସେଟରେ ତ କିଛି ଉପାଦାନ ନାହିଁ, ସେ ନିଜର ବି କଣ ଗୋଟିଏ ଅଧିସେଟ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଗୁଡାକ କଣ କଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି ବା ତାକୁ କଣ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ତମେ ଇଗ୍ନୋର କରିବନି, ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏତେ ପିଲା ମନେ ରଖିଲ। ଆକୁ କେମିତି ପଡିବ? ଏ ଯେ ସବସେଟ ଅଫ ବି। ସଂକେତରେ ବା ସିମ୍ବଲ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବ? ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ। ବା ବି କୁ ଏ ର ଅଧିସେଟ କୁହାଯାଏ ବା ସୁପରସେଟ କୁହାଯାଏ। ସଂକେତରେ କେମିତି ଲେଖିବ? ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ। ଏଗୁଡା ବତେଇଲି ମୁଁ। ସେଇଭଳିଆ ତମକୁ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପସେଟ। ଫାଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉପସେଟ। ଫାଏରେ କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଫାଏ ନିଜର ବି ଗୋଟେ ଉପସେଟ। ସେଇଭଳିଆ ଫାଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପସେଟ। ତାପରେ ପିଲା ଆମେ କଣ ପଢିବା କହିଲ? ସେଟ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଢିବ। ସେଟ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଅପରେସନ। ସେଟ ଅପରେସନ ପଢିବା। କଣ ପଢିବା? ସେଟ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅପରେସନ୍ସ। ପିଲେ ତମେ ନମ୍ବର ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ସେଟ ଅଫ ରାସନାଲ ନମ୍ବର ବା କ୍ୟୁ ସେଟ। କ୍ୟୁ ସେଟରେ ତମେ କଣ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଖିଥିଲ? ପ୍ଲସ, ମାଇନସ, ଗୁଣନ, ହରଣ ସବୁ ପଢିଥିଲ କି ନାଇଁ? ସେଇଭଳିଆ ସେଟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା କଣ ମନେକର ସଂଯୋଗ। ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ୟୁନିଅନ। ତମେ ଆଉ ଓଡିଆ ବି ମନେ ରଖିଛ ତ ଇଂଲିଶକୁ ବି ବେଶୀ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ଓଡିଆରେ ମନେ ରଖିବ। ଇଂଲିଶକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। ବଡ ହେଲେ ୟାକୁ ହିଁ ୟୁଜ କରିବ। ୟୁନିଅନ, ସଂଯୋଗ କହିଲେ ୟୁନିଅନ। ତାପରେ ଛେଦି। ଛେଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାକୁ କହନ୍ତି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ। କଣ କହନ୍ତି? ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ମନେ ରଖିବ। ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ, ଛେଦି, ସଂଯୋଗ, ଛେଦି। ତାପରେ ପଢିବ ଅଣଛେଦି। ଅଣଛେଦି। ଅଣଛେଦି କହିଲେ ନନ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟିଂ। ନନ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟିଂ ବା ନନ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ। ତାପରେ ପଢିବ କଣ କହିଲେ ପଢିବ? ତମର ଅଛି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର। ଅନ୍ତର କହିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଅନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଡିଫରେନ୍ସ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କଣ? ୟୁନିୟନ ପଢିବା। ୟୁନିୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଢିବା। ହେଲେ ୟୁନିୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆଗ। ହେଲେ ମନେକର ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହଉଛି ଏକ ଏ, ତାର ଦେହରେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି 1 2। ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହଉଛି ତା ଦେହରେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ମନେକର 3 4। ତ ଅର୍ଥ ଯଦି ମୁଁ
ଏଇ ଦିଟା ସେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅପରେସନ କରିବି, ମନେକର ସେଇ ଅପରେସନଟା ହେଲା କଣ, ସଂଯୋଗ। ସଂଯୋଗ ମାନେ ତମେ ଓଡିଆରେ କଣ ବୁଝ, ସଂଯୋଗ ମାନେ କଣ, ଯୋଗ କଲେ କଣ ମିଶିଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ଦିଟା ସେଟ୍ କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁନିୟନ କରେ, ତାର ଅପରେସନ ଟାକୁ ସିମ୍ବଲ ବା ସଂକେତରେ କେମିତି ଲେଖେ, ୟୁ କୁ ଏମିତି ଲେଖିବ, ଯେମିତି ୟୁ ଲେଖୁଛ ନା ସେମିତି। କେମିତି ଲେଖିବ, ଏ ୟୁନିୟନ ବି। ତାହଲେ ଏ ୟୁନିୟନ ବି କଣ, ଏ ୟୁନିୟନ ବି ବା ଏ ସେଟ୍ କୁ ବି ସେଟ୍ କୁ ସଂଯୋଗ କଲେ ଯୋଉ ନୂଆ ସେଟ୍ ଟା ହବ, ଦେଖ ସେଟ୍ କୁ ଆମେ ସେଟ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛେ, କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛେ, ୟୁନିୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛେ ବା ସଂଯୋଗ କରୁଛେ। ଯଦି ପିଲା ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ, ସଂଯୋଗ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହିଁ ହବ ନା। ତ ସେଇ ସେଟ୍ ର, ତ ସେଇ ସେଟ୍ ର ଉପାଦାନ କିଏ ହବ, ନା ଦିଟା ସେଟ୍ ରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଯାକ କଣ ହେଇଯିବେ, କମ୍ବାଇନ ହେଇଯିବେ ବା ସବୁ ଯାକ ମିଶିଯିବେ। ମିଶିଯିବେ ମାନେ କଣ, ନା ଯୋଉ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ରେ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆସିବେ ସେଗୁଡାକ କିଏ କିଏ ହେବେ, ନା ଏ ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆସିବେ। ଏ ର ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲା, ଏକ ଦୁଇ। ବି ର ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲା, ତିନି ଚାରି। ବୁଝିଲା କି ବୁଝିଲାନି ମତେ କହିଲ। ବୁଝୁଛୁ ତ, ତା ଅର୍ଥ ଏ ୟୁନିୟନ ବି କହିଲେ ଏକ ର ସବୁ ଉପାଦାନ ଆସିଯିବ ଏଇ ସେଟ ରେ, ଏବଂ ବି ର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଉପାଦାନ ଆସିଯିବ। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ମନେକର ପିଲେ କହିଲି ମୁଁ ଏ ସେଟ କହିଲି ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ବି ସେଟ କହିଲି ଏକ ଦୁଇ। ତାହେଲେ ଏ ୟୁନିୟନ ବି କଣ କରିବ, ବା ଏ ସଂଯୋଗ ବି କେମିତି କରିବ, ନା ଏ ସଂଯୋଗ ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହବ, ଯୋଉ ସେଟ ରେ ଏ ର ସବୁ ଯାକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଏ ର ସବୁ ଯାକ ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଏ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି। ବି ର ସବୁ ଯାକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆସିବ କିଏ, ଏକ ଦୁଇ। ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ କଣ କହିଥିଲି, ସେଟ ରେ ଯେତେବେଳେ ଉପାଦାନ ମାନେ ରିପିଟ ହେବେ ତାକୁ ଆମେ ଥରେ ଲେଖିବା। ଏଠି ଏକଟା ପିଲେ କଣ ଦିଥର ଲେଖା ହେଇଛି, ହଁ କି ନାଇଁ। ତାକୁ ଆମେ ଥରେ ଲେଖିବା। ଦୁଇଟା ଦିଥର ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର ତ ଥରେ ଲେଖିବା। ତିନି ରହିଲା, ତାର ତ ଏ ୟୁନିୟନ ବି କେତେ ହେଇଗଲା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖୁଛ। ୟୁନିୟନ କହିଲେ କଣ, ସବୁ ଯାକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ମିଶିଯିବ। ସବୁ ଯାକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ତୁମେ ଥର ଥର କରି ଲେଖିବ। କେବଳ ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତମ ବହିରୁ ନେବା ହେଲା। ମନେକର ଏ ସେଟ୍ କହିଲା ଏକ ତିନି ପାଞ୍ଚ, ବି ସେଟ୍ କହିଲା ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ। ତାର ତ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ରେ କଣ ଆସିବେ, ନା ଏ ସେଟ ର ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଏ ସେଟ ର କିଏ ଅଛି, ଏକ ଅଛି ତିନି ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଦେଖ ଏଇଠି କରିଦଉଛି ହେଲା, ଏକ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ। ଏକ ତିନି ପାଞ୍ଚ, ଏକ ତିନି ପାଞ୍ଚ। ବି ସେଟ ର ଅଛି କିଏ, ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ। ଏ ୟୁନିୟନ ବି କହିଲେ କଣ ହବ, ଏ ୟୁନିୟନ ବି କହିଲେ ଏକ ର ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦବ ଆଗ, ଏକ ତିନି ପାଞ୍ଚ। ବି ର ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦିଅ, ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ। ଏଠି କିଛି କମନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ସାଧାରଣ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ଦିଥର ଲେଖିବାକୁ ପଡିଲାନି। ୟା ପରେ କଣ କରିବା, ଆକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିଦବ। ଏକ ପରେ କିଏ, ଦୁଇ। ଦୁଇ ପରେ ତିନି, ତିନି ପରେ ଚାରି, ଚାରି ପରେ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ପରେ ଛଅ। ତ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ବା ଏ ସଂଯୋଗ ବି ରେ ସବୁ ଯାକ ଏଲିମେଣ୍ଟ କଣ, ଏ ସେଟ ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବି ସେଟ ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆକୁ ପିଲା ଆମେ ମନେକର କହିବା ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ କଣ କହିବା, ତାକୁ ଆମେ ସୂତ୍ର ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ କଣ ଲେଖିବା, ନା ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଗୋଟେ ସେଟ ଯୋଉଥିରେ ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ such that x a set କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିବ, କିମ୍ବା ବା ଇଂରାଜୀରେ କହିବା or x belongs to b। ହଁ କି ନାଇଁ। ତାର ଏ ୟୁନିୟନ ବି ବା ଏ ସଂଯୋଗ ବି କଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଟ ହବ ଯୋଉଥିରେ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ କଣ, ୟା ତ ଏ ସେଟ ରହିଥିବ ନହେଲେ ବି ସେଟ ରହିଥିବ। ହଁ କି ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କର ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଏଇଠି ଏ ମାନଙ୍କର ଏକ ତିନି ପାଞ୍ଚ, ବି ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ। ହେଲା, ତ ଦେଖିଲ ଏ ଆଉ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ରେ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି, ମନେକର ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଚାରି, ତ ଚାରିଟା କା ଏଲିମେଣ୍ଟ, ବି ର। ମନେକର କହିଲି ଦୁଇ, ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା କା ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଏ ବି ର। ସେମିତି ପାଞ୍ଚଟା କା ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଏ ର। ତାର ତ ଏ ୟୁନିୟନ ବି କଲା ପରେ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଆସିବ ସିଏ ତ ଏ ସେଟ ର ହେଇପାରେ ନହେଲେ ବି ସେଟ ରହିପାରେ।
କଣ ଏ ସେଟ ର ହେଇପାରେ ନହେଲେ ବି ସେଟ ର ହେଇପାରେ, କେବେ କେବେ ଏ ଆଉ ବି ଉଭୟର ମଧ୍ୟ ହବ। ଦେଖ ଫରକ ମୁଁ ମନେକର କହିଥିଲି ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ବି ରେ ଲେଖିଲି ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ଏ ୟୁନିୟନ ବି କେତେ ହବ ମତେ କହିଲ? ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଲେଖିଥିଲି, ଏଠି କେତେ ଆସିବ ଦୁଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ସବୁ ଜାଗା ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଦେଖିଲ କିଏ ରିପିଟ ହଉଛି, ଦୁଇ ରିପିଟ ହଉଛି ତ ଦୁଇ କୁ ଥରେ ଲେଖିବ, ଏକ ଦୁଇ ତାପରେ ତିନି ରହିଲା, ତାପରେ ଚାରି ରହିଲା, ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ରହିଲା। ତାର ତ ଏଠି କଣ ନା, ଏଠି ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଆସିଲେ ୟା ତ ଏ ରହିପାରେ ନହେଲେ ବି ରହିପାରେ, ନହେଲେ ଏ ଓ ବି ଉଭୟ ରହିପାରେ। ଏ ଓ ବି ଉଭୟର କିଏ? ଦୁଇ। ହଁ କି ନାହିଁ ପିଲେ? ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିବା, କଣ ଲେଖିବା ନା ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଇଜ ଏ ସେଟ୍ ଯୋଉଟାରେ ଏକ୍ସ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସ ଏ ରହିପାରେ ନହେଲେ ଏକ୍ସ ବି ରହିପାରେ। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିଲ। এটা ইম্পর্টেন্ট পিলে, এটা ବହୁତ ইম্পর্টেন্ট। এটি দেখো, বা কিংবা এটা বা କହିବ ବା କିମ୍ବା କହିବ ବା ଅର କହିବ। ଏକ୍ସ କଣ? ଏକ୍ସ ଉପାଦାନଟି ଏ କିମ୍ବା ବି ବା ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ର ଉପାଦାନ ଅଟେ। ସେଭଳି ପିଲା ମନେକର ମୁଁ ଦିଟା ସେଟ ନେବି, ମନେକର ଗୋଟେ ସେଟ ନେଲି ଏ, ତା ଦେହରେ କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଫାଇଭ ସେଟ। ବି ଗୋଟେ ସେଟ ନେଲି, ତା ଦେହରେ ମନେକର ଦିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କହିବ ଏ ୟୁନିୟନ ବି କହିଲେ କଣ ହବ? ତ ମନରେ ଏବେ ଡାଉଟ ଆସିବ, ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କରିବି? କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍। ଏ ସେଟ ର ତ କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ତ କିଛି ଲେଖିବିନି। ବି ସେଟ ର କି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଏକ ଆଉ ଦୁଇ, ତ ଏ ୟୁନିୟନ ବି କଲେ କେତେ ଆସିବ? ସେଇ ବି ସେଟ ଆସିବ। ତାକୁ ତମେ କଣ ବୁଝୁଛ ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଟ ଫାଏ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ସେଟ ସହିତ କଣ ୟୁନିୟନ କରିବି, ସବୁବେଳେ ସେଇ ସେଟ ହିଁ ମିଳିବ। ପିଲେ ତମକୁ ବତେଇଥିଲି ଏବେ, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ କଣ? ଶୂନ। ଶୂନକୁ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଶେଇଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହଉଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ସେଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫାଏ ସେଟ କୁ ବା ନଲ ସେଟ କୁ ଯେକୌଣସି ସେଟ ସହିତ ୟୁନିୟନ କଲେ କଣ ହବ ମତେ କୁହ? ସେଇ ସେଟ ଆସିବ କି ନାଇଁ? ଧର ପିଲା ମତେ କହିଲ, ମନେକର ଏ ସେଟ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏକ ଆଉ ଦୁଇ, ଏ କୁ ଏ ରେ ୟୁନିୟନ କଲ। ହଁ, ଏମିତି ସବୁ ପିଲା ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା କଥା। ଦେଖ ବହିରେ ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ମନକୁ ମନ କଣ ଏମିତି କରିବା କଥା। ମନେକର ଏକ ଆଉ ଦୁଇ, ସେଇ ସେଟ କୁ ସେଇ ସେଟରେ ତୁମେ କରିବ ୟୁନିୟନ, ତ କଣ ଆସିବ ମତେ କୁହ? ଏକ ଆଉ ଦୁଇ ଆସିବ। ଏକ ଦୁଇ। ତ ବାରମ୍ବାର ଦେଖ, ତମେ ଏକ ଦୁଇ କୁ ଏଠି ଲେଖିଥାନ୍ତ, କେମିତି ଲେଖିଥାନ୍ତ? ମୁଁ ତମକୁ ବତେଇଥିଲି ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦବ। ତ ତମେ କଣ କରିବ? ଏଠି ଲେଖିବ ଏକ ଦୁଇ, ଏଠି ଲେଖିବ ଏକ ଦୁଇ। ଏକ ଦୁଇ ଦିଥର ଲେଖିପାରିବନି ନା, ଗୋଟେ ଥର ଲେଖିବ। ତାର ତ ଯେକୌଣସି ସେଟ କୁ ସେଇ ସେଟରେ ଯଦି ତୁମେ କଣ କରିବ ୟୁନିୟନ କରିବ, ସେଇ ସେଟ ହିଁ ମିଳିବ। ତ ମନରେ ଏବେ ଡାଉଟ ଆସିବ, ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିଆ ନଲ ସେଟ କୁ ନଲ ସେଟ ରେ ୟୁନିୟନ କରିବି, କଣ ହବ? ଏଇଥିରେ କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ ବି କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ? କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିବନି। ତାର ତ ଫାଇ ୟୁନିୟନ ଫାଇ ସମାନେ ଫାଇ। ଏସବୁ ଗୁଡାକ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ତ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝି ହେଲା କି ବୁଝିଲାନି? ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝି ହେଲା ଟି? ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା ପିଲେ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ? ଛେଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଢିବା। ଛେଦି ବା ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ। ଦେଖ, ୟୁନିୟନରେ କଣ କରୁଥିଲ ନା, ସବୁ ଯାକ ଏଲିମେଣ୍ଟ କୁ କମ୍ବାଇନ କରିକି ଲେଖି ଦଉଥିଲ। ଏଥିରେ କଣ କରିବ ନା, ଦିଟା ସେଟ ମନେକର ଏ ଆଉ ବି ଅଛି, ଏଥିରେ ଦେଖିବ କିଏ ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ ଅଛି। ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ମନେକର ଏଇଠି ହେଲା ଦୁଇ ତିନି ଚାରି। ତ ୟାର ସିମ୍ବଲ ବା ସଂକେତ କଣ? ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି। ଦେଖ ତମ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ବା ଏ ଛେଦି ବି, ଏଟାକୁ କଣ ପଢୁଥିଲେ? ଏ ଇ କୁ ଓଲଟେଇ ଦବ ହେଲା, ଏ ୟୁନିୟନ ବି। ତାକୁ ପଡିବ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି, ଏ ସଂଯୋଗ ବି, ଏ ଛେଦି ବି। ତାହେଲେ ଏ ଛେଦି ବି କିଏ ହବ? ଏ ଛେଦି ବି କଲେ ଗୋଟେ ସେଟ ହିଁ ଆସିବ। ଆମେ ସେଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛେ। ଯେମିତି ଦୁଇ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ତମେ ଯୋଗ କରୁଛ, ତିନି ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହବ କି ନାଇଁ? ସଂଖ୍ୟା ହବ କି ନାଇଁ? ସେମିତି ଏ ଗୋଟେ ସେଟ, ବି ଗୋଟେ ସେଟ, ଦିଟା ସେଟକୁ ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବି? ଛେଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବି। ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲେ ଗୋଟେ ସେଟ ହିଁ ତ ଆସିବ। ଏଇ ସେଟରେ କୋଉ ଉପାଦାନ ଆସିବେ? ନା ଏଇ ଦିଟା ସେଟର ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମନ କିଏ? ଦେଖିଲ ଏକ ଏଥିରେ ଅଛି, ଏଥିରେ ନାହିଁ, ତ ହବନି। ଏଠି ଦୁଇ ଅଛି, ଏଠି ଦୁଇ ଅଛି, ତ ଦୁଇ ଲେଖା ହବ।
ଏଠି 3 ଅଛି, ଏଠି 3 ଅଛି, 3 ଲେଖା ହବ। 4 ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ନାହିଁ, ତ 4 ଲେଖା ହବନି। ତା ଅର୍ଥ କେବଳ 2 ଆଉ 3 ଲେଖା ହବ। ଆଚ୍ଛା, ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍, ଏଥିରେ ଅଛି 1 2। ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍, ଏଥିରେ ଅଛି ମନେକର ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନାହିଁ। ତାର ତ ଗୋଟେ ଫାଇ ସେଟ୍। ତାର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମନ କିଏ? ଏଠି 1 2, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। କିଛି କମନ ଅଛି କି? କମନ ନାହିଁ। ତାର ତ ଯେତେବେଳେ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ବା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବା ଛେଦି ଫାଇ କରିବ, କେତେ ଆସିବ ମତେ କୁହ? କିଛି ଆସିବ କି? କିଛି କମନ ଆସିବ କି? କିଛି କମନ ଆସିବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନା? ଏଠି 1 2 ଅଛି, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆଙ୍କ ଭିତରେ କମନ କଣ? କିଛି ସାଧାରଣ ହିଁ ନାହିଁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ। ବୁଝି ହଉଛି କି ବୁଝିଉନି ପିଲାମାନେ? ଯେମିତି ତୁମେ ସେଠି ଏ ୟୁନିୟନ ଫାଇ କରୁଥିଲ, ତମକୁ କଣ ମିଳୁଥିଲା? ଏ ମିଳୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏତିକି ପିଲା ମନେ ରଖିଲ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସୂତ୍ର ପଦରେ ଲେଖିବି, କଣ ଲେଖିବି? ମନେକର ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍, ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍, ତାହେଲେ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ରେ ସୂତ୍ର ପଦରେ କେମିତି ଲେଖିବି? ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ର, ଯେପରିକି ଏକ୍ସ ଏ ସେଟ୍ କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିବ, ଓ ବା ଆଣ୍ଡ, ଇଂରାଜୀରେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଆଣ୍ଡ ବା ଏଇଭଳିଆ ସିମ୍ବଲ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ତମେ ଯେମିତି ଲେଖିପାରିବ, ଆଉ ଏବଂ ଲେଖିପାରିବ। ଏକ୍ସ ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ ବି। ସେଠି କଣ ଲେଖୁଥିଲ? ଲେଖୁଥିଲ ବା, ବା କିମ୍ବା, ବା ଅର୍। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଅର୍ ହବନି। ଏଠି ଏକ୍ସ ଏ କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିବ ଏବଂ ବି କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିବ। ତା ଅର୍ଥ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ର ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ, ସେ ଏ ସେଟ ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବି ସେଟ ର ଏଲିମେଣ୍ଟ, କିମ୍ବା ନୁହଁ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଭଲକିରି ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ମନେକର ଫାଇ ସେଟ୍ କରିବି। ଫାଇ ସେଟ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଫାଇ ସେଟ୍ କେତେ ହବ ମତେ କୁହ? ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କମନ ନାହିଁ, ତ ଫାଇ ହିଁ ହବ। ଆକୁ ବି ମନେ ରଖିବ। ବୁଝିଲା କି ବୁଝିଲାନି? ଏ ଦେଖ, ଏବଂ ହେଲା, ଏମାନେ କଣ? ଏକ୍ସ ଏ ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ହବ ଓ ଏକ୍ସ ବି ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ହବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ ହବ। ଏବଂ ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଦିଟା ସେଟ ର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ? ଫାଇ ସେଟ ଆସିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଦିଟା ସେଟ କୁ କଣ କହନ୍ତି? ଡିସ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସେଟ୍ ବା ଅଣଛେଦି ସେଟ୍ କହନ୍ତି। ଛେଦ କରିବେନି। ଏଇଠି ତମକୁ ବତେଇଲି ନା, ମନେକର ପିଲେ ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହଉଛି, ତା ଦେହରେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି 1 2। ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହଉଛି, ସେଥିରେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି 4 5। ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କମନ ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି କେତେ ହେଇଯିବ? ଫାଇ ହେଇଯିବ। टिफिन रवा रवा করতেছি না। ତାର୍ଥ ଏଇଠି ଏ ଆଉ ବି କୁ କଣ କହିବା ଆମେ? ଏ ଆଉ ବି ପରସ୍ପର ଅଣଛେଦି, ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଛେଦି ମାନେ କଣ? ମନେକର ପିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଛି, ସରଳରେଖା ଅଛି। ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ। ଛେଦ କରିବେ ମାନେ କଣ? ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ କି ନାହିଁ? ସେଇଭଳିଆ ସେଟ ରେ ଛେଦି କଲେ ବି ସେଇଆ। ପରସ୍ପରର କଣ ସାଧାରଣ ବା କମନ ଜିନିଷ କଣ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଛେଦି। ଯେତେବେଳେ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ, ତାର ତ ଆମେ କଣ କହିବା? ସମାନ୍ତର ବା ଅଣଛେଦି। ଲାଇନ ଦିଟା ଅଣଛେଦି, ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଏ ଆଉ ବି ସେଟ କୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଅଣଛେଦି ସେଟ ବା ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଡିସ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସେଟ। କଣ? ଡିସ୍ ଜଏଣ୍ଟେଡ ବା ନନ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟିଂ ସେଟ୍ସ। ତାପରେ ଅନ୍ତର ସେଟ୍ ପଢିବା। ମନେକର ପିଲା ଦିଟା ସେଟ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର କରିବା। ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି, 1 2 3। ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି, ମନେକର ସେଠି ଏଲିମେଣ୍ଟ ମନେକର ଲଗା ପିଲା, ମନେକର 2 3 4 5। ହେଲେ ଅନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଟ ରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଅନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସିମ୍ବଲ କଣ? ମାଇନସ ବା ବିয়োଗ। ଅନ୍ତର କହିଲେ କଣ? ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ନା। ସେଟ ରେ କେମିତି ସବଟ୍ରାକ୍ସନ କରିବା? ତା ତ କେମିତି ଲେଖିବା? ଏ ରୁ ବି କୁ ଫେଡିବା। ପିଲେ ଏ ରୁ ବି କୁ ଫେରିଲେ କଣ କରିବ ନା? ଦେଖିବ ଏ ଆଉ ବି ଭିତରେ ଏ ର ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟା ବି ରେ ନାହିଁ, ଦେଖିଲ ଏ ର ଏଲିମେଣ୍ଟ 2 ବି ରେ ଅଛି, ତ ଇଏ ହବନି। 3 ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟା ବି ରେ ଅଛି, ତ ଇଏ ବି ହବନି। କିଏ ବି ରେ ନାହିଁ? 1 ଟା କେବଳ ବି ରେ ନାହିଁ।
ବୁଝି ହଉଛି କି ବୁଝି ହଉନି? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମନେ କରିପାରିଲେ ମୁଁ ବି ମାଇନସ ଏ ଲେଖିବା, ବି ଅନ୍ତର ଏ ବା ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଏ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ମତେ କୁହ? ବି ର ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟା ଏ ରେ ନାହିଁ, ବି ର ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଏ? ଦୁଇ। ଦୁଇ ତ ଏ ରେ ଅଛି, ତ ଇଏ ହବନି। ତିନି ଏ ରେ ଅଛି, ଇଏ ହବନି। ଚାରି ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚ ନାହିଁ, ତ କେତେ ହେଇଯିବ? ଚାରି ପାଞ୍ଚ। ବୁଝୁଛି ବୁଝିବନି ମତେ କୁହ? ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ତୁମେ ତୁମେ ମନେକର ଯେକୌଣସି ଉଦାହରଣ ନିଅ ହେଲା, ପିଲେ ମନେକର ମୁଁ କହିବି ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍, ତା ଦେହରେ ମନେକର ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି। ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍, ତା ଦେହରେ ଅଛି ମନେକର ଅଛି ଏକ ଦୁଇ। କର ଏ ମାଇନସ ବି କର, କଣ ହବ କୁହ? ଏକ ଦୁଇ କୁ ଛାଡି ଦିଅ, ଏକ ଦୁଇ ଏଥିରେ ଅଛି ଏଥିରେ ଅଛି, ବାକି କିଏ ନାହିଁ? ତିନି ନାହିଁ, ତ ଏ ମାଇନସ ବି ହେଲା ତିନି। ସେମିତି ବି ମାଇନସ ଏ କଲ, ବି ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏ, ଏ ରେ ଅଛି ଇଏ ହବନି। ଦୁଇ ତ ଏ ରେ ଅଛି ଇଏ ହବନି। ତାର ତ ବି ର ଏମିତି କିଛି ବି ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯିଏ କି ଏ ରେ ନାହିଁ। ତାର ତ କଣ ଲେଖିବ? ହାଇ ସେଟ୍ ବା ନଲ ସେଟ୍। ଜାଣିପାରୁଛୁ ଜାଣିପାରୁନ? ବି ଅନ୍ତର ଏ ବା ବି ଡିଫରେନ୍ସ ନଲ ହବ, କଣ ପାଇଁ ନା ବି ଆଉ ଏ ର ସବୁ ଯାକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏ ରେ ଅଛନ୍ତି। ମତେ ବି ମାଇନସ ଏ ରେ ଯୋଉ ସେଟ୍ ଟା ହବ ସେଥିରେ କୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆସିବେ? ଯିଏ କି ବି ର ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟା ଏ ରେ ନଥିବ। ବି ର ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ବା ଉପାଦାନ ନାହିଁ ଯିଏ କି ଏ ରେ ନାହିଁ। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିଲ। ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟାବୁଲା ବା ତାକୁ ଯଦି କଣ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିବା, କେମିତି ଲେଖିବା? ନା ଏ ମାଇନସ ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହବ ଯୋଉଠି ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ, ଯେପରିକି ଏକ୍ସ ଏ କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିବ ଓ ଏକ୍ସ ବି କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିବନି। ହଁ କି ନାଇଁ? ଏକ୍ସ କେବଳ ଏ କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିବ, ଏକ୍ସ ବି କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିବନି। ସେମିତି ବି ମାଇନସ ଏ କୁ କେମିତି ଲେଖିବ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ? ଏକ୍ସ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍, ସରି ବି ମାଇନସ ଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଯାହାର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଏକ୍ସ, ଯେପରିକି ଏକ୍ସ ବି କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସ ଡଜ ନଟ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଏ, ବା ଓ କରିପାରିବ ଏବଂ କରିପାରିବ, କିଛି ବି ଲେଖିପାରିବ, ଏବଂ ଏକ୍ସ ଡଜଣ୍ଟ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଏ। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା ନା ମତେ କୁହ? ଏତିକି ମନେ ରହିଲା? ତାପରେ ତୁମେ ଆଜି କଣ ଶିଖିଲ ମତେ କିଏ କହିବ? ତୁମେ ଆଜି ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଏ ଆଉ ବି ଅଛି, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ଶିଖିଲ ବା ୟୁନିୟନ ଶିଖିଲ। ଏ ଆଉ ବି ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବା ଛେଦି ଶିଖିଲ। ଏ ଏବଂ ବି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ବା ବି ଆଉ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ଦେଖିଲ। ପିଲେ ଦେଖିଆ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଟା ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ଏଇ ଦିଟାର ଅନ୍ତର ଆମେ କାଢିଲେ ଏ ମାଇନସ ବି, ବି ମାଇନସ ଏ। ଦେଖିଆ ଆଙ୍କର ୟୁନିୟନ କଲ, କିଏ କହିବ ଏ ୟୁନିୟନ ବି କେତେ ହବ? ସବୁ ଯାକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦବ, ଲେଖିଦିଅ। ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, କମନ ଏଲିମେଣ୍ଟ କୁ ଥରେ ଥରେ ଲେଖିବ। ତାର ତ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ। ସେମିତି ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି କେତେ ହବ? ଉଭୟରେ କମନ କିଏ? କେବଳ ଦୁଇ ଆଉ ତିନି, ଦୁଇ ଆଉ ତିନି। ତ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ବହିର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବ, ତାକୁ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ୟୁନିୟନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଡିଫରେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଓକେ, ଦେଖିବ ଯେ କଣ ତମକୁ ସେଟ୍ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଥିବ ପିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ପଢିବା। କଣ ପଢିବା? ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ସମସ୍ତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ବାରମ୍ବାର ଭିଡିଓଟିକୁ ଶୁଣିବ। ଯୋଉଠି ବି ଡାଉଟ ହବ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବ। ଜୟ ସାଇରାମ।